मिशन बेगमपुरा चैनल शुरू किया गया है। सुनने वाले श्रोतिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ जो सतगुरु रविदास जी महाराज जी के 40 शब्दों की जो विचार है जो शुरू करन जा रहे हैं, उस तो पहला आपां थोड़ा जिहा जो विचार है उन्होंने जीवन के संबंध में कर लीए। उस तो बाद उन्होंने एक एक शब्द की आपां जो विचार है वो शुरू करांगे। सतगुरु रविदास जी के जन्म के संबंध में ये तो गल क्लीयर है कि उन्हों का जन्म बनारस के विच होया ते उन्हों दे जो सन है जो तरीक है उहदे बारे वख-वख विचार हैं। कोई उन्हों दा प्रकाश 1433 ते कोई 1456 ते कोई 1399 कहता है, पर सानू ये तो क्लीयर है कि संसार दे विच सतगुरु रविदास जी वर्गी एक महान रहबर एक हस्ती संसार दे विच आई है ते उन्हां दा जो जन्म है वो बनारस दे विच होया है। क्योंकि ये जो सबूत ने सानू गुरबाणी विच मिलते हैं, जाके कुटुंब के लोग सब ढोट ढवांते फिरे निते बनारसी आस पासा, अब विपर प्रधान ते करे डंडौत तेरे नाम सरणाए रविदास दासा। इस शब्द तो सिद्ध होता है कि उन्हों का जो प्रकाश है काशी दे विच होया, बनारस दे विच होया। तो अज जो मनौत है उन्होंने उन्होंने दो तरह के नाल मन्निया जाता है। असी याद करते हैं उन्होंने दो तरीकों के नाल। एक वो जो गुरबाणी दे विच बैठे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 40 शब्दों के रूप में बैठे हैं। एक तो असी उत्थों उन्होंने याद करते हैं, उन्होंने शब्दों को पढ़ के उन्होंने विचार करके असी उन्होंने याद करते हैं। दूसरा जो सिस्टम है उन्होंने असी मूर्ति दे विच विराजमान रख के याद करते हैं। हुण देखण वाली गल यह है कि इन्हां दोहां दे विचों सही किहड़ी है, किहड़ी पद्धति सही है, तो सानूं पता लगूगा कि जो मूर्ति दे विच विराजमान सतगुरु रविदास जी दी नूं याद करन दी जो पद्धति है वो कित्थों आई है। असल विच ये जो इस देश का मनुवाद है उहदे उन्होंने साडे उत्ते ठोसी गई है। उन्हों की मनौत का जो ये तरीका है ये साडे ते ठोसिया गया है। क्योंकि ये जो भगतमाल दे विच उन्हों दे नां उत्ते करामातां घड़ियां गईयां हन, ये विचारधारा उन्हों दे विचों निकल के आई है। ते लेकिन जो वो असल विच सन, जो उन्होंने असल विचारधारा है या उन्होंने जीवन की असल सच्चाई वो सानू उन्होंने 40 शब्दों विचों मिलनी है। जो वो मूर्ति दे विच बैठे हैं, जो उत्थे मूर्ति विच बैठे हुए रविदास की जो असी पूजा करते हाँ या उन्होंने मानते हाँ, ये उन्होंने विचारधारा दे विच नहीं मिलती है, उहदे नाल मेल नहीं खाती है जदों असी उन्होंने 40 शब्दों की विचार करांगे। सो इस करके क्योंकि ये नाल ही जो कहानी घड़ी गई कि पिछले जन्म दे विच ओह ब्राह्मण सन, तां ओह जदों उन्हां दे गुरु ने उन्होंने भिख्या लैण दे लई भेजिया तां ओह किसी शूदर दे घरों आटा मंग के लै आए। ते जदों उन्हां दे गुरु नूं पता लग्या कि तू ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिता है, साडा तू दीन भ्रिष्ट कर दिता है, तो उन्होंने श्राप दे दिता गया कि जा तेरा अगला जन्म शूदरां दे घर विच होवेगा। हालांकि ये घड़ियां घड़ाइयां कहानियां ने, इन्हां दा गुरु सतगुरु रविदास जी के 40 शब्दों के नाल कोई संबंध नहीं है। आपां अगले
ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਅਗਲਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੇ ਹੋਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ, ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ, ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਸਾਰੰ। ਐ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਨੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੋਸੀ ਗਈ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਗਤਮਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਹਮਣ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਤ ਕਥਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰਜਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।